We'll get back to that problem in some time. Meanwhile, so to Meghla ma'am, I had asked this question of by paper folding, you have a square sheet of paper, you have a rectangular sheet of paper. From that, how do you create an equilateral triangle? By folding. This was one question which I had asked. One thing we might observe is, so if you see the non-terminating ones, right? 1 by 3 is 0.3333. Yeah. And 1 by 6 is 0.16666. 1 by 7 is 0.14 repeating, right? Can we find 1 by n with non-terminating and non-recurring? So all of this are recurring, right? Because this block, here the block of 6 is repeating, here this entire block is repeating. So is it possible to find 1 by n which is non-terminating, non-recurring, and non-recurring? Can you find some example? This is just one question, so you can feel free to think in different directions and find. But this is just one question. So if you look at the block length of the repeating block, right? So for 1 by 3, it is the block length is 1. So this 3 is repeating and its length is 1. For 1 by 6, again the block length is 1. 6 is repeating and its length is 1. For 1 by 7. You write and show me. For 1 by 7, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 digits repeating, right? Where, sir? Where? For 1 by 9, we have just 1 digit repeating, right? So is there any relation or law here? In which case, sir? In general, is there any relation between 1 by n and the length of the repeating block? Okay. Let us take this 1 by n. Let us take this 1 by n. Let us take, for example, we'll take 1 by 7. 1 by 7. So to determine this value of 1 by 7, we can do the long division. Right? So we have 0 and then a decimal. Then we 4 and then 2. Just move the screen. We have 6. And we have 5. And then we have 7. We get 1. So this 1 and this 1 is the same. So then if you again put a 0, you will repeat the same process. So this block will be repeating. Okay, so this block will be repeating. Okay. So now the question was, is it possible to find a number 1 by n which is non-terminating and non-recurring also? So we also need, yeah, Jagdish sir has answered this question. Also need non-recurring property. Non-recurring property. Okay. So now, one way to analyze this is, so now instead of 7, it could be 8, it could be 9, it could be any number, it could be n. We'll just keep n. Okay. And we'll just focus on the remainders that they get in the division process. So the first remainder will always be 1. Okay. And then we have this remainder 3. This is followed by 2, followed by 6, followed by 4, followed by 5. And then this again followed by 1. Okay. So what is happening to the remainders? So just take a look at it. If you look at the remainders, then we will come to know if finding such a pain is possible or not. Ma'am? fold பண்ணிட்டேன். Fold பண்ணீங்களா? Very good. Sure. So to Meghla ma'am, I had asked her to take a rectangular sheet of paper and fold it to get a
equilateral triangle. So that is what she is about to show now. பாருங்க சார், தெரியுதுங்களா? ஒரு நிமிஷம் எனக்கு. தெரியலையா சார்? ஓகே இப்ப ஸ்கொயர் தெரியுது. ஸ்கொயர் தெரியுதுங்களா? ஸ்கொயர் தெரியுது. அத நான் ஃபோல்ட் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. எப்படி அந்த ஃபோல்டிங் அப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி காமிங்க. அந்த ட்ரையாங்கிள் காமிங்க, அந்த ட்ரையாங்கிள். ஓகேங்களா? ஓகே. சோ இந்த ட்ரையாங்கிள்ல மூணு சைடும் ஈக்குவலா? வெரி சார். ஒரு நிமிஷம் அப்படியே இருங்க. நான் இத நோட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்க பண்றத. நான் பாக்குறேன். இந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஸ்கொயரை வந்து பாதியா டயகனல், அதான் டயகனல், அந்த டயகனல் வழியில நீங்க மடச்சீங்க. ஓகே ஃபைன். ஓகேங்களா? ஓகே எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிருக்கேனா சார்? பண்ணிட்டீங்க. ஓகே அடுத்து இத ஃபோல்ட் பண்ணிருக்கேனா? அடுத்து அத ஃபோல்ட் பண்றீங்களா? இப்போ ஓபன் பண்ணுங்க. இது ஒரு ட்ரையாங்கிளா? இது ஒரு ட்ரையாங்கிளா? இது ஒரு ட்ரையாங்கிளா? இது ஒரு ட்ரையாங்கிள். 4 ட்ரையாங்கிள் சேம் வருதா? 4 கரெக்ட். சோ 4 ட்ரையாங்கிள்ஸும் சேமா இருக்கு. வெரி நைஸ். அது கரெக்ட். ஆனா ஒவ்வொரு ட்ரையாங்கிள்லயும் அந்த மூணு சைடும் ஈக்குவலா இருக்கா? No. அந்த ஒவ்வொரு சைடுலயும் It won't be. பொறுமையா ஒரு பாருங்க. அந்த ஒவ்வொரு ட்ரையாங்கிளையும் வந்து அந்த மூணு சைடும் ஈக்குவலா இருக்கான்னு பாருங்க. No sir. It won't be. No. Little try sir. No, little try. Oh, sorry. இருக்கு இல்லங்க சார், சேம் சைஸ்ல இருக்கு. இல்ல அந்த மொத்த ஸ்கொயர்ல நாலும் சேம் சைஸ் தான் இருக்கு. இருங்க ஒரு நிமிஷம். நீங்க பண்ணத நான் அப்படியே பாருங்க. இருங்க ஒரு நிமிஷம். நான் அப்படியே ஸ்கிரீனை ஷேர் பண்ணி காட்டுறேன் ஒரு நிமிஷம். ஓகே ஒயிட் போர்டு ஷேர். ஓகே சோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணீங்க, ஒரு ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டீங்க. இது வந்து ஸ்கொயர் கரெக்ட்டா? அப்புறம் இத பாதியா மடிச்சீங்க. சோ இது பேரு டயகனல். சரியா? சோ இப்படி மடிச்சா இப்ப நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரும். எஸ். கரெக்ட்டா? அதுக்கப்புறம் இது நீங்க என்ன பண்றீங்க, இப்படி கரெக்ட்டா இந்த மிட் பாயிண்ட வச்சு திருப்பி இன்னொரு ஃபோல்ட் பண்றீங்க. கரெக்ட்டா? ஃபோல்ட் பண்ணா இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் வருது. ஓகே ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிள், இது ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிள். நான் அப்படியே பெருசா வரேன். சோ கடைசியா பார்த்தோம்னா அந்த ஸ்கொயர்ல வந்து எத்தனை ட்ரையாங்கிள் வரும்? 4 ட்ரையாங்கிள் வரும். அந்த ட்ரையாங்கிள் எப்படி இருக்கும்? அந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்கு காமிங்க. ஓகே இதான 4 ட்ரையாங்கிள்ஸ்? எஸ் சார். இப்போ இந்த சைடு இந்த சைடு இந்த மூணு சைடும் ஈக்குவலா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? சேம் லெங்தா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்ல இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டு சைடு இருக்கும் சார், இந்த சைடு இருக்காது. ரெண்டு சைடு இருக்கும், அந்த சைடு இருக்காது. கரெக்ட். ஓகே இது வந்து வெரி நைஸ் அட்டெம்ப்ட். சோ நீங்க வந்து ரெண்டு சைட ஈக்குவல் பண்ணிட்டீங்க. சரியா? இப்போ மூணு சைடு ஈக்குவல் பண்ணனும்னா என்ன பண்ணலாம்? அதான் கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிக்க முடியல. சரி ஓகே பாப்போம். இருங்க நான் சொல்றேன். ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது வந்து ஒரு ஸ்கொயர். இப்போ நம்ம ரெக்டாங்கிள் இருந்து ஸ்கொயர் பேப்பர் பண்ணிடலாம். கரெக்டா? நம்ம கப்பல் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஃபோல்ட் பண்ணுவோம்ல, நீங்க சொன்னீங்கல்ல, அந்த மாதிரி பண்ணிடலாம். கரெக்டா? இப்ப இந்த ஸ்கொயர்ல இருந்து நமக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரணும். அந்த ட்ரையாங்கிளோட சைடு என்னவா இருக்கணும்? இப்ப இந்த சைடு மூணு சைடும் சேமா இருக்கணும். சோ இப்ப நம்ம கரெக்டா இந்த பாயிண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். கரெக்டா? ஓகே இந்த பாயிண்ட் எப்படி
கண்டுபிடிக்கிறது? என்ன பண்ணா இந்த பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த பாயிண்ட் மூலமா ஒரு லைன் வரையலாம். அதத்தான் சார் நான் சொன்னேன். நடுவுல பாயிண்ட் வச்சீங்கன்னா ஸ்கொயர்ல 4 இந்த சைடு கோடு போட்டீங்கன்னா லெவல் வரல. நானும் ட்ரை பண்ணேன் நோட்ல. ஓகே ஓகே, எப்படி பண்ணீங்க? ஸ்கொயர் போட்டு பாயிண்ட் நடுவுல வச்சிட்டு சரி. ஓ, பாயிண்ட் சென்டர்ல வச்சு இல்ல இப்போ அதான் இப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த லைனுக்கு நடுவுல இருக்கா இல்ல கொஞ்சம் மேல இருக்கா? நடுவுல இல்ல சார், நீங்க மேல வச்சிருக்கீங்க. மேல வச்சிருக்கேன். பட் இந்த பாயிண்ட வந்து நடுவுல வச்சா நமக்கு 4 ட்ரையாங்கிள் வரும். 4 ட்ரையாங்கிள் வரும். 4 ட்ரையாங்கிள் வரும். கரெக்ட். பட் அந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ்ல எல்லா சைடுஸும் சேமா இருக்குமா? இப்போ எல்லா சைடுஸும் சேமா இருக்கிற ட்ரையாங்கிள் ஒரு பேர் இருக்கு. இப்போ 3 சைடும் சேமா இருந்துச்சுன்னா அந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு பேர் வந்து ஈக்விலேட்டரல் அப்படிம்போம். இல்ல ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிள்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் இப்போதைக்கு. சரியா? ஈக்குவிலேட்டரல் இல்ல, சும்மா நம்ம இப்போதைக்கு ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிள் சொல்லிக்கலாம். சரியா? சோ மூணு சைடும் சேமா இருக்கிற ட்ரையாங்கிள் பேரு ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிள். ஓகே, இப்ப நம்ம இந்த டாட் வந்து நம்ம நடுவுல வச்சா நமக்கு 4 ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கலாம். ஓகேவா? ஆனா நம்ம கொஞ்சம் அத இந்த டாட் மூலமா நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைஞ்சா, இப்படி ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் லைன் வரைஞ்சா அந்த லைன் கரெக்டா இந்த ஸ்கொயர் சென்டர்ல வருமா இல்ல சைடுல வருமா? ஸ்கொயர் சென்டர்ல தான் வரும் சார். ஸ்கொயர் சென்டர்ல வரும். சோ இந்த பாயிண்ட் எந்த லைன்ல இருக்குன்னு நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏன்னா இந்த லைன் வந்து ஸ்கொயர் சென்டர்ல தான் வரும். கரெக்ட்டா? சோ இந்த லைன்ல தான் எங்கயோ ஒரு இடத்துல வந்து அந்த பாயிண்ட் இருக்கு. சரி சார், நான் ட்ரை பண்றேன். ட்ரை பண்ணுங்க. So if we are to form our own protractor, then how do we go about doing it? How can we form the different angles is a more general question. Here we see that sometimes for some 1 by n, we directly have this repeating block. So for some 1 by n, the repeating block directly starts after the decimal point. For example, for 1 by 3, it is starting immediately after the decimal point. But for 1 by 6, you have a 0.1. You have a digit here 1, and then the repeating block starts. But for 1 by 7, again the repeating block starts immediately after the decimal point. For 1 by 9 also immediately after the decimal point. So for some numbers we are seeing that it's starting immediately after the decimal point, and for some numbers it is starting after some time. So can we again characterize for which numbers the repeating block will start immediately after the decimal point and for which it won't? Is there any pattern here? Is there any rule, any general law here? You can try to see if you can find any pattern here.